क्वेश्चन नंबर 1 ओडिया समालोचना शब्दर इंग्राजी प्रतिशब्द भावे क्या ग्रहण करा जाए? क्रिटिसिज्म को ओडिया समालोचना शब्दर प्रतिशब्द भावे ग्रहण करा जाए। समालोचना केउं विभागर एक अंशविशेष? आधुनिक जुगरे यह साहित्यर एक प्रमुख अंग विशेष। समालोचना साहित्यर आंगिक मूल्यांकन सहित तार भागवत मूल्य आकलन करे। समालोचना शब्दटी किपरि सृष्टि होइछि? सम उपसर्ग सहित आलोचना संयुक्त होई समालोचना शब्दर व्युत्पत्ति होइछि। समालोचना शब्दर भाषातात्त्विक विश्लेषण कर। समालोचन रु समालोचना होइछि, जार अर्थ विलोकन बा सम्यक बा तन्नतन दर्शन। साहित्य सृष्टिर 10 गुण निर्णायक मापकाठी काहाको कुहाଯାଏ? साहित्य सृष्टिर 10 गुण निर्णायक मापकाठी हेउछि समालोचना। सृजनशील साहित्यर यथार्थ मूल्य अवधारणा पाई समालोचना बा साहाय्य करिथाए। काहाठारु समालोचक निकृष्टतर होई नथांती। कलाकार बा स्रष्टांक ठारु समालोचक निकृष्टतर नुहे। समालोचना केउं कला रूपे परिचित? समालोचना सर्जनात्मक कला रूपे परिचित। अतीत संपर्क ज्ञान संस्कृति और समय सचेतन द्वारा जड़े यथार्थ समालोचक होई पारे। समालोचक की कार्य करिबा उचित? विश्लेषण करिबा सहित विचार करिबा हेउछि समालोचकर यथार्थ परिचय। समालोचकर की क्षमता रहिबा उचित? समालोचकर प्रमुख क्षमता हेउछि विश्लेषण करिबा। एतद् व्यतीत विचार करिबा हेउछि समालोचकर अन्य एक कर्तव्य। सार्थक समालोचना काहाको कुहाଯାଏ? समालोचनार गति और परिणति निर्देशित होई नथिले ताको सार्थक समालोचनार पर्यायभुक्त करिपारिबो नाही। उच्च धरणर समालोचना पाई कौन आवश्यक? साहित्यर कला और स्थापत्य संबंधरे विशद ज्ञान आवश्यक। विषय वस्तु उपरे गभीर अध्ययन जरूरी अटे। समालोचनार उद्देश्य और दृष्टिकोण निरपेक्ष विचार सहृदयता और उदारता एसबु उच्च धरणर समालोचना पाई एकांत आवश्यक। विभिन्न प्रकारर समालोचना पद्धति मध्यरु केउं तीनोटी पद्धति को ग्रहण करा जाए? बौद्धिक समालोचना, तत्वमूलक समालोचना, वर्णनात्मक समालोचना। बहु पुरातन कालर समालोचनार केउं तीनोटी धारा देखा जाए? प्रथमटिरे मान निर्णय करा जाइथाए, द्वितीयटिरे नान्दनिक एवं तृतीयटी वर्णनात्मक समालोचना। पाश्चात्य समालोचनार 3 जन प्रमुख शिल्पींकर नाम। प्रमुख शिल्पी होउचंती एलियट, रिचार्ड्स एवं लिविस। एमाने पाश्चात्य समालोचनार गोटिए गोटिए बलिष्ठ शिल्पी। उपेन्द्र भंजଙ୍କ 2टी समालोचना साहित्यर नाम। माइलखुंट भावे गृहीत सरपंचक गीभाविधान तांकर 2टी समालोचना पुस्तकर समालोचना साहित्यर माइलखुंट सदृश। ओडिया समालोचना साहित्य को समयानुଯାयी किपरि 3 भागरे विभक्त करा जाइछि? एकम पर्याय 1870 रु 1920, द्वितीय पर्याय 1920 रु 1950, 3 पर्याय 1960 रु अद्यावधि। यूनिट 2 अनुवादर संज्ञा स्वरूप और प्रकारभेद।
ଅନୁବାଦ ଶବ୍ଦଟି କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ବିଭାଗ। ଅନୁ ଉପସର୍ଗ ବୋଧ ଧାତୁରୁ ଉତ୍ ଘଂକ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଅନୁବାଦ ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅନୁବାଦ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ। ଅନୁବାଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ କଥନ, ପଛରେ କହିବା, ଅନୁସରଣରେ କହିବା ବା ତଦନୁଯାୟୀ କହିବା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ତାହାକୁ ପରେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିବା ହେଉଛି ଅନୁବାଦ। ଅନୁବାଦ କିପରି ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ? ଅନୁବାଦ ଯୁଗ ଯୁଗ, ଦେଶ ଦେଶ, ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ହେତୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ବିପୁଳାଚ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉଦାରତା ଓ ବ୍ୟଗ୍ରତାକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ବଳିଷ୍ଠ ଭୂମିକା। ଅନୁବାଦର ଅନବଦ୍ୟ ଅବଦାନ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପଦକୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାଭାଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇ ପାରସ୍ପରିକ ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଜ୍ଞାନର ସମୃଦ୍ଧି ସାଧନ ଦିଗରେ ଅନୁବାଦର ଅନବଦ୍ୟ ଅବଦାନ ବାସ୍ତବରେ ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଅନୁବାଦ କିପରି ମାନଦଣ୍ଡ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ଅହଙ୍କାରରେ ଦୃପ୍ତ ଓ ମୋହନିଦ୍ରାରେ ସୁପ୍ତ ଜାତି ପାଇଁ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଏକ ମୋହମୁଗ୍ଧର। କେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କବିମାନେ ଅନୁବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରସ୍ୱତ ଚିନ୍ତାଧାରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଚାରିତ କରିଥିଲେ? ଗେଟ୍, କିଟ୍ସ, ମାଥ୍ୟୁ ଆର୍ନଲ୍ଡ ପ୍ରଭୃତି। ଅନୁବାଦ କିପରି ସାର୍ବଜନୀନ ଗୌରବ ଅଧିକାରୀ ହୁଏ? ଅନୁବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଷାନ୍ତରିତ ହୋଇ ସମ ଅର୍ଥ ବା ସମଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ମର୍ମବାଣୀ ବହୁ ଭାଷାରେ କୋଟି କୋଟି ମଣିଷର ମର୍ମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସାର୍ବଜନୀନ ଗୌରବ ଅଧିକାର କରିହୁଏ। ଅନୁବାଦ କାହିଁକି ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ? ପୃଥିବୀ ବ୍ୟାପାରରେ ସଂହିତି ସଂସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଅନୁବାଦ ହିଁ ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଉପଜୀବ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଜ୍ଞାନର ଆହରଣ, ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ତଥା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁବାଦ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ। ଅନୁବାଦ କେତେବେଳେ ବିଫଳତାରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ଅନୁବାଦର ଉଭୟ ଅନୁବାଦ୍ୟ ଓ ଅନୁବାଦନ ଭାଷାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦକ୍ଷତା ନଥିଲେ ଅନୁବାଦ ଏକ ବିରାଟ ବିଫଳତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଉଭୟ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ ସମୟ, ସ୍ଥାନ ଓ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୃଷ୍ଟିଲାଭ କରିଛି, ଯେଉଁ ସମାଜ, ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଏହା ସଂପୃକ୍ତ, ସେସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁବାଦର ନିର୍ଭୁଲ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ତାର ଅନୁବାଦ ହନୁବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଅନୁବାଦ କେତେବେଳେ ଦୁର୍ಬೋଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ? ଅନୁବାଦକ ନିଜ ଭାଷାର ରୂପତତ୍ତ୍ୱ, ଅର୍ଥତତ୍ତ୍ୱ ଓ ବାକ୍ୟତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଅନୁବାଦ୍ୟ ଭାଷାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ଉଚିତ। ତା ନ ହେଲେ ଅନୁବାଦ ବିକୃତ, ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଓ ଦୁର୍ಬೋଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦକ ଫକୀରମୋହନ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ କଠୋର ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି? ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମିଶନାରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଧ୍ୱନିତତ୍ତ୍ୱ, ଶବ୍ଦତତ୍ତ୍ୱ, ଅର୍ଥତତ୍ତ୍ୱ ଓ ବାକ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଫଳରେ ଅନୁବାଦ ବିକୃତ ହୋଇ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହୋଇଥିଲା। ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ କେତେବେଳେ ସୁଖପାଠ୍ୟ ହୋଇଥାଏ? ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ଅନୁବାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରତିଭା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
ଅନୁବାଦ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? 3 ଭାଗରେ। ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ, ମର୍ମାନୁବାଦ, ଭାବାନୁସାରୀ ଅନୁବାଦ। କେତୋଟି ସାର୍ଥକ ଅନୁବାଦର ଲକ୍ଷଣମାନ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ସନ୍ଧାନ, ଚୟନ ଓ ପ୍ରୟୋଗ, ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥର ସମୀକରଣ, ଆବେଗାତ୍ମକ ଅର୍ଥ ବା ଅନୁଭବ, ପ୍ରଜ୍ଞାବୋଧ, ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରତିଭା ଓ ଆବେଗ। ୟୁନିଟ୍ 3 ସମ୍ପାଦନା ବିଧି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1 ସମ୍ପାଦନା କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଏକାଧିକ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ବା ପ୍ରତିଲିପିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପୂର୍ବକ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ପାଠ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ପାଠ ସମ୍ପାଦନା ବା ପାଠାନୁସନ୍ଧାନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସମ୍ପାଦନାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସମ୍ପାଦନାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସମ୍ପାଦିତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉପଲବ୍ଧି ତଥ୍ୟର ସଂଗ୍ରହ ଓ ସଂଯୋଜନା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରନ୍ଥକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଜଣାପଡ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୂଳ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। କବିଙ୍କର ମୂଳ କୃତି କେତେବେଳେ ବିକୃତ ତଥା ଭ୍ରମାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ। ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ପାଦନାର ଅଭାବରେ କବିଙ୍କର ମୂଳ କୃତି ବିକୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ସମ୍ପାଦନା କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଦୁରୂହ ଓ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ସମ୍ପାଦନାରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ? ସମ୍ପାଦନାରେ ନିୟମ ନ ଜାଣି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବା ଅନୁଚିତ। ସମ୍ପାଦନାଠାରେ ପାଠ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ପାଠ ସଂଶୋଧନ ଓ ପାଠ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ସମ୍ପାଦନା କଳାର ଅସଲ ରୂପ କେତେବେଳେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥାଏ? ପାଠ ସଂଶୋଧନ ଓ ପାଠ ବିଷୟର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରନ୍ଥ ଅସଲ ରୂପ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ପାଦନା କଳାରେ କେତେବେଳେ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଏ। ପାଠ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଲିପି ବା ଅନୁଲିପିରେ ଥିବା ଅସଲ ରୂପ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥାଏ। ପାଠ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଲିପି ବା ଅନୁଲିପିରେ ଥିବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ସଂସାର ବା ବହିଷ୍କାର କରାଯାଏ। ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନାର କେତୋଟି ଦିଗ ଅଛି? 4ଟି। ସାମଗ୍ରୀ ସଂକଳନ, ସାମଗ୍ରୀର ପୁନଃସ୍ଥାପନା, ପାଠ ସଂସ୍କାର, ବିଚାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ବା ପାଠ ଆଲୋଚନା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8 ସମ୍ପାଦକ କାହାକୁ ଆଧାର କରି ନିଜର ସୁବିଚାର ଗର୍ଭକ ସମ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ସମ୍ପାଦନା ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧ ପାଠ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୂଳ ଲେଖକଙ୍କ ଲେଖାର କେତେକ ପ୍ରତିଲିପି ବା ଅନୁଲିପି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରତିଲିପି ବା ଅନୁଲିପି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲେ ମକଦ୍ଦମାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସାକ୍ଷୀ ପରି। ଯେଉଁଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସାକ୍ଷୀଠାରୁ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଚାରକର ତାହାର ସୁବିଚାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ସେହିଭଳି ସମ୍ପାଦକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଲିପିମାନଙ୍କରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ନିଜର ସୁବିଚାରଗର୍ଭକ ସମ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସମ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ କ'ଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପୋଥି ବା ପାଣ୍ଡୁଲିପି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପୋଥି ବା ପାଣ୍ଡୁଲିପି ବ୍ୟତୀତ ମୁଦ୍ରିତ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନାର ସାମଗ୍ରୀ ହୋଇପାରେ। ସମ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପୋଥି ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ସମ୍ପାଦନାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପୋଥି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହିତ ଏକ ମାଗ୍ନିଫାଇଂ ଗ୍ଲାସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପୂର୍ବ କାଳରେ ପୋଥିଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଅକ୍ଷରରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା? ପୂର୍ବ କାଳରେ ପୋଥିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ କରଣୀ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ସମଗ୍ର ସଂକଳନ କାର୍ଯ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ଗ୍ରନ୍ଥର ଏକାଧିକ ପ୍ରତିଲିପି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସାମଗ୍ରୀ ସଂକଳନ କାର୍ଯ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ। ପାଠ ଚୟନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପାଠ ଚୟନର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଲିପିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ପାଠକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା।
ପାଠ ସଂସ୍କାରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପାଠ ସଂସ୍କାରର ଅର୍ଥ ଶୁଦ୍ଧ ପାଠ ଗ୍ରହଣ, ଶୁଦ୍ଧ ପାଠ ବର୍ଜନ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପାଠକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା। ପାଠ ସଂସ୍କାର କେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ? ପାଠ ସଂସ୍କାର କାଳରେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ପ୍ରତି ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ସେହି ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ସମ୍ପାଦକ ଅଭିଜ୍ଞ ନଥାନ୍ତି ତେବେ ପାଠ ସଂସ୍କାରର ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ପାଠ ଆଲୋଚନା ସାଧାରଣତଃ କେତେ ପ୍ରକାରର? ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ବିଚାରଧାରା ବା ରକ୍ଷଣ ବିଚାରଧାରା ଓ ଉଦାର ବିଚାରଧାରା। କେଉଁଥିରୁ ସମ୍ପାଦନାର ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ମୃତି, ଶ୍ରୁତି, ସୂତ୍ର, ପୁରାଣ ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏସବୁର ଉପଦେଶାତ୍ମକ ଉଦ୍ଧୃତି ହିଁ ସମ୍ପାଦନାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆଧୁନିକ କାଳରେ ସମ୍ପାଦନା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ମରଣଯୋଗ୍ୟ ପତ୍ରିକା କିଏ? ଉତ୍କଳ ବିଧାୟିନୀ। କାହାକୁ ସମ୍ପାଦନା କଳା କୁହାଯାଏ? ସାହିତ୍ୟିକ କୃତିଟିର ଆତ୍ମିକ ଓ ଆଙ୍ଗିକ ରୂପକୁ ଚିର ଅମ୍ଳାନ କରି ରଖିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହିଁ ସମ୍ପାଦନ କାଳ। ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଧାତୁ ଓ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି? ସଂସ୍କୃତ ଶୁଦ୍ଧ ଧାତୁରେ କ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ୟୁନିଟ୍ 4 ଗବେଷଣା ପ୍ରବିଧି। ଗବେଷଣାର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗବେଷଣାର ଅର୍ଥ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ତଥା ଅବବୋଧ ନିମିତ୍ତ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସାଧନା। ଏହାର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ ହେଲା ଗ ପ୍ଲସ୍ ଏଷଣା। ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋରୁ ଖୋଜିବା ହେଲା ହେଁ ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ। ଇଂରାଜୀରେ ଗବେଷଣାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଓଡ଼ିଆରେ ଏହାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଶୋଧ, ଅନ୍ୱେଷଣ, ଅନୁସନ୍ଧାନ। ଗବେଷଣାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଗବେଷକ କେବଳ ପ୍ରାଚୀନ ତଥ୍ୟର ସଂଗ୍ରାହକ ନୁହେଁ, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ନିହିତ ନୂତନ ଉପାଦାନ ବା ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପ୍ରକୃତ ଗବେଷଣା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ପ୍ରାମାଣିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସଯତ୍ନ ସୃଜନଶୀଳ ଉପସ୍ଥାପନ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଗବେଷଣା। ଗବେଷଣା କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଦୁଇ ଭାଗରେ। ବିଶୁଦ୍ଧ ବା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗବେଷଣା, ବ୍ୟବହାରିକ ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଗବେଷଣା। ଗବେଷଣାର ଚାରିଗୋଟି ବିଶେଷତ୍ୱ। 1. ଗବେଷକ ଜଣେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗବେଷକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ମସ୍ତିଷ୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଗବେଷଣା ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତମ ଅବୋଧ, କ୍ଷେତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ। କାହାକୁ ଗବେଷଣାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ତର ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗବେଷକ ଗବେଷଣାର ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୁଏ ତାକୁ ଗବେଷଣାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବି। ନମସ୍କାର।